Children, today we are discussing an important topic in molecular basis of inheritance, that is replication of DNA. In all living organisms, gene expression taking place through protein synthesis. This protein synthesis taking place in two steps, transcription and translation. During transcription, DNA convert into RNA, and during translation, RNA convert into protein. Before transcription, DNA undergo replication process. In this process, new DNA are formed from parental DNA. DNA replication സമയത്ത് parental DNA യിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ DNA ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് DNA replication എന്ന് പറയുക. DNA replication process occurs in S phase of cell cycle. DNA replication is a semi-conservative. That is, after replication, each new DNA consists of one parental strand and newly synthesized strand. ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പുതിയ DNAയുടെയും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് DNA replication was proposed by Watson and Crick in 1953. See, there is one diagram. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. പാരൻ്റൽ DNAയുടെ കളർ റെഡ് ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പുതിയ രണ്ട് DNAയിൽ രണ്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു റെഡും ബ്ലൂ. അപ്പോൾ റെഡ് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാരൻ്റൽ DNAയും ബ്ലൂ കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻഡുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് DNA റെപ്ലിക്കേഷനെ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ 3 steps: ഇനിഷിയേഷൻ, എലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ. Let us start initiation. DNA replication start at a particular point of DNA called ORI site or origin of replication. DNA replication start from a particular site of DNA called ORI site or origin of replication. At this site, the DNA helicase is the enzyme break hydrogen bond between nitrogen base and open the DNA helix. ORI സൈറ്റിൽ DNA ഹെലിക്കേസ് എന്നുള്ള എൻസൈം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് DNA ഹെലിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ എന്നുണ്ടാവും. ഫോർ സേക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ ആൻഡ് ഫോം ഇൻവേർട്ടഡ് Y-shaped structure called replication fork. After opening the DNA by helicase enzyme, the rest part of DNA may start coiling. This supercoiling of DNA is prevented by another enzyme called topoisomerase. There are two types of topoisomerase, type 1 and type 2. Type 1 cut the one strand of DNA, and whereas type 2, it is also called DNA gyrase, cut both strand of DNA and solve supercoiling. അവിടെ DNA ഹെലിക്സ് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം DNA കോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് ടോപ്പോഐസോമറേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമാണ്. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ. This single-stranded binding protein prevent rejoining of opened DNA helix. ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന DNA റീജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീനാണ്. എന്താണ് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര്? സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ DNA polymerization is catalyzed by enzyme called DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase. ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ DNA സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെയാണ് DNA പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ്. ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ട് ദർ ആർ 3 types of DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ്: DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3. DNA polymerase cannot start itself. Their function start with the help of RNA primer. DNA polymerase
അവരുടെ പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് RNA പ്രൈമറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് RNA പ്രൈമർ ഷുഡ് ബി സിന്തസൈസ്ഡ്. The RNA primer synthesized with the help of an enzyme called primase. Primase എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ RNA പ്രൈമർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. RNA പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് 5 മുതൽ 15 റൈബോസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ RNA-ആണ്. RNA പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തൊട്ട് 15 റൈബോസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉള്ള ചെറിയ RNA-ആണ്. ഇതാദ്യം വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ 3' എൻഡിൽ നിന്നാണ് deoxyribonucleotide ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. At the 3' end of the RNA primer, deoxyribonucleotide link 1 by 1, and this polymerization is catalyzed by DNA polymerase 3. The new DNA strand towards the replication fork is continuous. It is called leading strand. I repeat, the new DNA strand formed towards the replication fork is continuous and it is called leading strand. Let us see how lagging strands are produced. Already we have studied leading strand. Next we are going to learn how lagging strands are synthesized. Let us revise once again how leading strands are produced. The functioning of DNA polymerase, there is a requirement, that is a RNA primer. DNA polymerase function ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരു RNA primer വേണം. And again we have studied RNA primer is produced by enzyme called primase. Primase എന്ന enzyme ആണ് RNA primer പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് RNA primer. അതിൻ്റെ polarity 5' to 3'. ഈ RNA പ്രൈമറിൻ്റെ 3' എൻഡിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സി തൈമിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അഡിനിൻ, അഡിനിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തൈമിൻ, ഗ്വാനിനാണ് അടുത്ത സൈറ്റോസിൻ, സൈറ്റോസിൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗ്വാനിൻ, തൈമിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അഡിനിൻ, അടുത്തത് തൈമിൻ, ദെൻ സൈറ്റോസിൻ. കണ്ടോ, 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് DNA പോളിമറൈസേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് 1 by 1 ടുവേർഡ്സ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്. That reaction is catalyzed by DNA polymerase 3. ഈ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് DNA polymerase 3. See, let us conclude the new DNA strand formed towards the replication fork is continuous strand. This continuous strand is called leading strand. The new DNA strand produced towards the replication fork is continuous strand. This continuous strand we can call leading strand. Okay, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, മുമ്പ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ RNA പ്രൈമർ ഉണ്ടായതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു RNA പ്രൈമർ ഉണ്ടാകുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ 3' ആൻഡ് ദെൻ 5'. സി, നീ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല, ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം 5' എൻഡിലല്ല പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു 3' എൻഡിലാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ പ്രൈമേസ് എൻസൈം സിന്തസൈസ് RNA പ്രൈമർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാൻഡ് 5', 3', 5', 3', 5', 3'. ഓക്കെ, ഈ 5', 3'ൽ നിന്നും പുതിയ DNA സ്ട്രാൻഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തു. നീ അങ്ങോട്ട് ഈ RNA പ്രൈമറിൻ്റെ 3' പൊസിഷനിൽ നിന്നും പുതിയ DNA സ്ട്രാൻഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടായ പുതിയ DNA സ്ട്രാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവേ ഫ്രം റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇനിയും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ, അത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. We have studied how Okazaki fragments are produced.
In each Okazaki fragments consist of RNA primer, and these RNA primer should be removed, and these RNA primer replaced by new DNA, and that reaction is catalyzed by another enzyme DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ RNA പ്രൈമർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഒരു പുതിയ DNA ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഓരോ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് DNA ലൈഗേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമാണ്. In between DNA there is a gap. That gap is rejoined by enzyme called DNA ligase. This is elongation process. We are moving to the last process of DNA replication, that is termination. During termination, the TER binding protein, keep it in mind, TER binding protein binds at termination sequence of DNA, and that prevent the functioning of helicase. Termination DNA replication the termination process TER binding protein terminated sequence bind ചെയ്തിട്ട് ഹെലിക്കേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ തടയുന്നു, അതുവഴി റെപ്ലിക്കേഷൻ തടയുന്നു. So let us revise once again one by one. First we have studied DNA replication means formation of new DNA from parental DNA. Second point we have studied DNA replication is semi-conservative. That means in every new DNA one strand will be parental strand. Then we have studied it consists of 3 steps: initiation, elongation and termination. During initiation, before that we have studied the DNA replication start at a particular site called ORI site or origin of replication. ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നും the enzyme helicase ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് DNA ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ്, അത് DNA ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള DNA കോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ആണ്. 2 തരം ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ഉണ്ട്. ടൈപ്പ് 1 ഇത് DNA സ്ട്രാൻഡ് ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുകയും, ടൈപ്പ് 2 ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് DNA അഗാരേസ് ദറ്റ് കട്ട് ബോത്ത് സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് DNA ആൻഡ് സോൾവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ്. Then we have studied SSB, single stranded binding protein, that prevent rejoining of both strand of DNA. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു DNA dependent DNA polymerase in prokaryote there are 3 are there, 1, 2 and 3. DNA polymerase ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് RNA പ്രൈമറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ്. RNA പ്രൈമർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമാണ്. RNA പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 തൊട്ട് 15 റൈബോസ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുള്ള ചെറിയൊരു RNAയാണ്. അതിൻ്റെ 3' എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോളിമറൈസേഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് DNA പോളിമറൈസ് 3. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാൻഡിനെ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡാണ്. ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു, 5' എൻഡിൽ നമുക്ക് ഡിയോക്സി റൈബോയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനാൽ ദ പ്രൈമേസ് എൻസൈം ഫോം RNA പ്രൈമർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന RNA പ്രൈമറിൻ്റെ 3' എൻഡിൽ നിന്നും ചെറിയ DNA ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ RNA പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തൊരു പുതിയ DNA ഉണ്ടാകുന്നു. അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് DNA പോളിമറൈസ് 1. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന DNAയുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് റീജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു എൻസൈമാണ് DNA ലൈഗേസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ടെർമിനേഷൻ പ്രോസസ്. അവിടെ TER ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ടെർമിനേറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്ത് DNA replication സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. That's all today's portion. Thank you children. Thanks for watching.